ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं वैतेगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पसरोवरगलितं फलं शिवं गाधमुत्तद्रवसंयुतं द्योतभागवतं नरसमादरभूरवरसिका भूविभावुकाः ॐ दासं वसितनवतारं सत्यपुत्रं पराशरात्मजं वन्दे शिवतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय स्मरणमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 स्कंध 84 अध्याय ଭିତରେ समंत पंचक कुरुक्षेत्र जो सूर्यपराग माने अंधकार पूरा होता सूर्यपराग समय भारतर विभिन्न सारा भारत सब राजा माने अनेक व्यक्ति सब पहुँचते जप तप ध्यान करने बर्तमान पांडव मैंने भी जाइए प्रभुकर सब पट्टमही सब जा सब आलोचना है मुनि ऋषि मैंने सब आसिक पहुँचीगले भगवान पाखे पहुँचा पर प्रभु कहले आम अहोभाग्य जोटा आपण मान दर्शन दुष्प्राप मोर आज जन्म सफल होगा तुम मान भाया ब्रह्मविद ऋषि मान साक्षात्कार होगा कहते देखा कौन है किं स्वच्छ तपसा गृणान अर्चायान देवचक्षुषान दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रभु पादार्चनादिकम जो मान तपस्या अति स्वच्छ जो मैंने निजर इष्ट देवता को समस्त प्राणी को हृदय में न देखी केवल मूर्ति विशेष ही दर्शन करती से आपण मान दर्शन आसीगला किं स्वच्छ तपसा गृणान जो तपस्या स्वच्छ माने निष्कपट भाव देखी कि निष्कपट भाव जो मैंने स्वच्छ निष्कपट भाव देखे नई ठीक भाव तपस्या कर इष्ट देवता को समस्त प्राणी को हृदय न देखी केवल विग्रह देखते सब भर प्रभु सत्ता अच्छी ता नक केवल विग्रह टी सर्वस्व कर विग्रह पूजा गुड़ाक माति से गुड़ाक से आपण मान दर्शन मिल पार ना से किसी स्वीकृत ना यथा हरिया गोटे अच्छी दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रभु पादार्चनादिकम से माने आपनकर दर्शन स्पर्श प्रणाम पाद पूजन आदि सुजोग लाभ करें ना से सब मिल पार ना कहीं से केवल विग्रह पूजा जानती प्रत्येक भीतर प्रभुसत्ता थे प्रत्येक भीतर प्रभुसत्ता को उपलब्धि न कर केवल विग्रह पूजा माति से माने आपण मान दर्शन करें भगवान कृष्ण कहले उपस्थित ज्ञान वृद्ध ब्रह्मदर्शी संज्ञा मुनि ऋषि मान न ह्यामयान तीर्थानि न देवा मृत्शिरामया ते पुनंतिरुकाणेन दर्शनादेव साधव पहले न ही अपमयान तीर्थानि तीर्थ कहले अपमयान तीर्थ कहले नदी जल विभिन्न नदी पोखर जल तीर्थ अपमयान तीर्थानि न देवा मृत्शिरामया देवता कहले यदि माटी पत्थर पितल इत्यादि मूर्ति
देवता कहले मूर्ति नुहंती, तीर्थ कहले खाली जल नुहंती, ते पुनंती उरुकाले न। ये जो तीर्थोदक एवं मूर्ति सेवा एवारे दीर्घ काल पर फल प्रदान करती, किंतु आपण मान भाया साधु सन्तर उच्चकोटर सन्थ मान दर्शन मात्रे फल मिल जाए। यथा भगवान ब्रह्मदर्शी ऋषि मान कहले न अग्नि न सूर्य न चंद्र तारका न भूवर जलम खम श्वसनोत वांग मन उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघम विपश्चितः न घ्नन्ति मुहूर्त सेवया न अग्नि न सूर्य, अग्नि नुहे, सूर्य भी नुहे, चंद्र तारका कहीं नुहंती, न भू पृथ्वी, जल ख माने आकाश, श्वसन माने वायु एवं वांग मन वचन मन उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघम अधिष्ठात्री देवता एमानकर अधिष्ठात्री सब सबू इंद्रिय मानकर अधिष्ठात्री देवता आसंती, एमान उपासना कले उपासक समस्त पाप संपूर्ण नाश होई पारे नाही। उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघम, कारण तुम्हें एक एक डाकिलनि अनेक देवता प्रति तुम मन रहा एवं अनेक देवता डाकुवा हेतु ये मान सब पाप हरण करें ना। विपश्चित घ्नन्ति मुहूर्त सेवा, किंतु इत्ते व्यक्ति डाकिकी पाप दूर हुए, किंतु एकमात्र जड़े विद्वान ज्ञानी लोक भगवत सेवक भेद बुद्धि विनाशक ज्ञानी पुरुष सेवा कले सेवा कर सकल पाप नष्ट हो जाए, कारण ज्ञानी पुरुष हूँ भेद बुद्धि विनाशक। सज्ञान संपन्न पाखे भेद बुद्धि ना, सी एक प्रभु केवल चिंतिव, किंतु 100 देवता को डाक से तुम पाप क्षय करने भी समर्थ हो पारे ना। आगे निर्दिष्ट जन को चिंता कले सी हम आज लगे जन को काली आउ जड़े आउ खंडे छाड़ी आउ जड़े 100 देवता को चिंता कले कहीं तुम पाप क्षय करें ना। तेणु जड़े मात्र विद्वान को चिंता कर, सी तुम ज्ञानी पुरुष सी तुम समस्त पाप कटे दो। जस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधा तुके स्वधा कलत्रादिषु भौम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलिले न कर्षि जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। कहले पूज्य महात्मागण ये सब भगवान साधु सन्थ उच्चकोटर ब्रह्मदर्शी सन्थ मान स्तुति कर। जस्यात्म बुद्धि कूलपे त्रिधातुके, पूज्य महात्मा जो मनुष्य बात पित्त कफरे पूर्ण यही शबतुल्य देहटा को ही मु बोली स्त्री पुत्र आदि की बोर बोली एवं माटी पथर काठ आदि निर्मित पार्थिव विकार मान इष्टदेव बोली मानुषी से ज्ञानी महापुरुष मान तीर्थ इष्टदेव बोली न मानी केवल जल को ही तीर्थ बोली मानुषी से मनुष्य हुई अधम पशु गंध संगे समान गोखर गाई गध एम संगे समान मनुष्य बोले जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके तीन धातुरे गढ़ा बात पित्त कफ ये तीन धातुरे गढ़ा है सबतुल्य शरीर टाक मु एवं शोधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि
କଳତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ରହେ ଏବଂ ଯତ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରେ ନ କରିଚିତ ଏବଂ ତାର କାଠ ପଥର ମାଟି ପ୍ରଭୃତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବିଗ୍ରହ ଇଷ୍ଟଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବ ବୋଲି ନ ମାନି କେବଳ ଜଳକୁ ହିଁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ମାନୁଛି, ଜଳଟାକୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭଗବତ କଥା ହିଁ ତୀର୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ନ ବୁଝି ସେ ପାଣିକି ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଈ ଗଧ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସୁଖବାଚ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିଃସମ୍ବିଥଂ ଭଗବତଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅକୁଣ୍ଠ ମେଧସଃ ବଚୁ ଦୂରନ୍ୱୟଂ ବିପ୍ରାନ୍ ତୁଷ୍ଣିଂ ଆସନ ଭ୍ରମଧ୍ୟାଃ ନିଃସମ୍ୟ ଇତ୍ଥଂ ଭଗବତଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅକୁଣ୍ଠ ମେଧସଃ ଅକୁଣ୍ଠାତ୍ ମେଧାଦସ୍ୟ ସେ ହେଲା ଅକୁଣ୍ଠ ମେଧ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମେଧାବାନ ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବଳ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କେଶବଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଚଃ ନିଃସମ୍ୟ ଦୁଃ ଅନ୍ୱୟଂ ବିପ୍ରାତ୍ ତୁଷ୍ଣିଂ ଆସନ୍ ଭ୍ରମଧ୍ୟାଃ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ତୁଷ୍ଣିଂ ଆସନ୍, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଚିରଂ ବିମୃଶ୍ୟ ମୁନୟଃ ଈଶ୍ୱର ଶେଷିତ ବ୍ୟତାଂ ଜନସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟୁଚୁଃ ସ୍ମୟନ୍ତଃ ତାଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଚିରଂ ବିମୃଶ୍ୟ ମୁନୟଃ। ମୁନିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିକି ଭାବିଲେ, ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଶେଷିତ ବ୍ୟତାଂ, ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ନା ଜନସଂଗ୍ରହ ଇତ୍ୟୁଚୁଃ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ବା ତୀର୍ଥୋଦକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ମାଟି କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନମାନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେବା ବା ତୀର୍ଥ ସେବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଫଳ ଦିଏ। ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିକିରି ମୁନିମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂତଃ ଜଗତଗୁରୁ, ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁନିମାନେ ଯେଠୁ କହିଲେ, ମୁନୟ ହଉଛୁ ଜନ୍ମାୟୟା ତତ୍ତ୍ୱବିଦୁତ୍ତମା ବୟଂ ବିମୋହିତା ବିଶ୍ୱସୁଜାୟ ଅଧୀଶ୍ୱରାଃ ଯଦି ଶୀତ ବ୍ୟାୟତି ଗୂଢ଼ ଇହୟା ଅହୁ ବିଚିତ୍ରಂ ଭଗବତ ବିଚେଷ୍ଟିତଂ। କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାୟୟା ତତ୍ତ୍ୱବିଦୁତ୍ତମା ବୟଂ, ହେଲେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ମରିଚି ପ୍ରଭୃତି
ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଛୁ। ତତ୍ତ୍ୱବିଦୁତ୍ତମା ବୟମ ବିମୋହିତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ତଥା ଆମେ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ମାୟାକୁ ହଟେଇ ପାରୁନୁ। ବିଶ୍ୱସୁଜାଇ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦା ଶୀତ ବ୍ୟାୟତି ଗୂଢ଼ ଇହୟା ଅହୁ ବିଚିତ୍ରଂ ଭଗବତ ବିଚେଷ୍ଟିତଂ। ଆପଣଙ୍କର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖି ମାନେ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବତ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ କରି ସାଧାରଣ ମାନବ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଭଗବତ ବିଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅତି ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ କେତେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନିହ ଏତତ୍ ବହୁଧୈକଙ୍ଗାତ୍ମନା ସୂର୍ଯ୍ୟତ୍ୟବତ୍ୟତି ନ ବଧ୍ୟତେ ଯଥା ଭୌମି ହି ଭୂମି ବହୁନାମ ରୂପିଣୀ ଅହୁ ବିଭୁନ ଚରିତଂ ବିଡ଼ମ୍ବନଂ। କହିଲେ ଅନିହ ଏତତ୍ ବହୁଧୈକଙ୍ଗାତ୍ମନା। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଏଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପଥର ଘଟ ଆଦି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ନାନା ନାମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଚେଷ୍ଟାହୀନ କର୍ମରହିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜ ଭିତରୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହାର ପାଳନ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏସବୁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନିହ ଏତଦ୍ ବହୁଧୈକଙ୍ଗାତ୍ମନା। ଆପଣ ଏକ एको ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ମାୟା 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପକାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଯାନ୍ତି। ବିଭର୍ତ୍ତି ସତ୍ୱଂ ସୃଜତି ଅବତ୍ୟ ଅତି ନ ବଧ୍ୟତେ ଯଥା। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ଥାଇକିରି ବି ଅନେକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନ ବଧ୍ୟତେ ଭୌମି ହି ଭୂମି ବହୁନାମ ରୂପିଣୀ। ଭୂମି ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଛ ଲତା ତରୁ ଦୃଢ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ତ ଭୂମିରୁ ଜାତ। ଭୂମି ବହୁ ନାମ ରୂପିଣୀ। ଏ ପୃଥିବୀଟା ଅନେକ ନାମ ରୂପକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଭୂମି ଏକ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
एवं आपण एक ही मध्य आपण अनेक अनेक भाया जना पड़ते ठीक जमी भूमि मान पृथ्वी तत्व एक ही इधर अनेक गछ लता तृण घास घास सब अच्छी ये सबुड़ाक पृथ्वीर रूपांतरीकरण पृथ्वीर भिन्न रूप एवं नाम अनेक हो पृथ्वी एक थे आप ठीक सेमती एक थी अनेक नाम रूप को लेकर अनेक हो जाती तेणु आपणकर वैचित्र मैंने प्रत्येक जिन आपणकर अवतार अथापि काले शोधना भिगुप्तये विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च सुलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुष परु भवान् अथापि काले शोधना भिगुप्तये आपण एक ही अनेक रही प्रकाशित होती जगत पालन भी करती समय आसीगले निज लोक मान सुरक्षा देवाई निज लोक किए से आपणकर निज पर भाव नहीं भावना हेले समभाव आप समस्त समान दृष्टि देखती तथापि आपणकर निज लोक अच्छा किए से ना भक्त गुड़ा तेणु से सुरक्षा विभर्षि सत्व खल निग्रह सत्व गुण को धारण करी आपण अवतार नियंती एवं खल लोक मान विनाश करी सज्जन को पालन करती लोक शिक्षा दवाई अवतार नियंती सुलीलया वेदपथन सनातनम तो निजे खेला करी सनातन वेदमार्गर प्रदर्शक होती वर्णाश्रमात्मा वर्ण एवं आश्रम धर्म सुरक्षा सनातन धर्म वेदमार्गर सुरक्षा आपण अवतार नहीं आचरण करते केमिति मनुष्य चलवा उचित आचरण के देखी दिखती जहाँफल अन्य आचरण करेंगे आ पुरुष परु भगवान आपण परम पुरुष परमात्मा एक कथा मुनि ऋषि मैंने प्रभु कहते ब्रह्मते हृदय शुक्ल तप स्वाध्याय संजमी जत्रुपलब्धम सत् व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम ब्रह्मते हृदय शुक्ल हे ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण कहते परम ब्रह्म स्वरूप आपण हृदयटा धड़ा तप स्वाध्याय संयम जो भितर तपस्या स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन एवं संयम परिपूर्ण हो रही हृदय तेणु आप हृदयटा धड़ा धड़ा शुक्ल बोले ये सत्वगुण संपन्न आप ब्रह्म पदार्थ जत्रुपलब्धम सत् व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम आपणकर साकार निराकार रूप तथा यही उभय रूपर अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार मिलता है ब्रह्मते हृदय शुक्ल हे ब्रह्म पदार्थ अपन हृदय भितर तप तपस्या कर जप तप ध्यान स्वाध्याय वेदांत शास्त्र अध्ययन करवा संयम गुण सब परिपूर्ण रही तत्रुपलब्धम सत् व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम तेणु आप सत्य स्वरूप आप व्यक्त एवं अव्यक्त अव्यक्त अवस्था रोचे पुणी एक हम एक अव्यक्त बहुश्यांगे आप व्यक्त है बहु भितर भी आप दौड़े कहीं रही पारे
तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मण शास्त्रजोनेः त्वं आत्मनः सभा जयसि श्रद्धाम तत् ब्रह्मण्याग्रणी भवान्। तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मण तेणुकरी हे ब्रह्म पदार्थ ब्राह्मण कूल शास्त्र जोने हेंगे तुम आत्मन जेहेतु आपण वेदवान माध्यम उपलब्ध होती वेदवान ब्राह्मण को हृदय निवास करती से आपण ब्राह्मण मान को सम्मान करती। तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्माण शास्त्र जोने त्वमात्मन आपण होती आपण शरीरटा वेद वेद ही आपन वर्णना कर तेणु एवं से वेदादि शास्त्र ब्राह्मण को मुखर अच्छी तेणु ब्राह्मण माने वेदवान माध्यम उपलब्ध होती एवं वेद मान ब्राह्मण को हृदय निवास करती से आप ब्राह्मण मान सम्मान करती। वेद कहला आपको जाना वेद तैयारी से वेद ब्राह्मण मान मुखर अच्छी ब्राह्मण मान पाखे अच्छी तेणु ब्राह्मण मान ही आपन ठीक जानते से ब्राह्मण मान को आप भल पाती। सभासी श्रद्धाम तत् ब्रह्मण्याग्रणी भवान ब्राह्मण मान सम्मान करते से हेतु आपण होती ब्राह्मण भक्त मान मध्य अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त मान भर आप अग्रगण्य कारण आप वेदमय ब्राह्मण मान हृदय वेद रही अर्थात आप रही तेणु आपण ब्राह्मण पूजा करती। ब्राह्मण अद्य नो जन्म साफल्यम विद्यायाः तपसु दृशः त्वया संगम्य गत्या जदन्तः श्रेयसां परः कहले अद्य न जन्म साफल्यम किए ब्रह्मदर्शी मुनि ऋषि मैंने कहते भगवान को आज आम जन्म सफल होगा विद्यायाः तपसु दृशः सन्थ पुरुष मान एकमात्र व्यक्ति आपण को साक्षात करी आज आम मान जन्म विद्या तपस्या और ज्ञान सफल होगा। तो या संगम्य सदगत्या जदंत श्रेयसां पर वास्तव आपण ये होती सबकि परम लाभ आपण को पाइले सबकि मिलगला धर तेणु आम जन्म आज सफल होगा कहीं आप साक्षात्कार विद्या तप ज्ञान सफल होगा। तो या संगम्य सदगत्या त्वया सद्गति माने मुक्ति मुक्ति मूर्ति वाला मुक्ति आपण सहित मिशा पर गोटे जीवन सफल हो जदंत श्रेयसां पर
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अकुण्ठमेधसे स्वयोग मायया आच्छन्न महिमने परमात्मने से मुनि ऋषि मैंने कहते हे प्रभु आपन को नमस्कार केमितिका आपण ना भगवते आपण है भगवान भगवान ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य दशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाग भगवती ऐश्वर्य मणिमा लोहिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामा भगायिता अष्ट ऐश्वर्य ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य ये छटा जाक केवल भगवान के पाखे थाए ये छटा भोग बोली कहुए तेणु ये छटा जहाँ पाखे सी भगवान अन्य क्या पाखे मनुष्य पाखे गुड़ा नहीं ना गोटे नहीं कौन गोटे गुटिका पाखे थी किंतु सब गुड़ाक ना तेणु आप छटा थी भगवान होती कृष्णाय अकुण्ठ मेधसे आपण कृष्ण माने समस्त ये आप कमनीय रूप जहाँ समस्त को आकर्षण करुँची अकुण्ठ मेधसे आप ज्ञानमय ज्ञान बाबद कौन से सन्देह आप ना सन्देह विहीन ज्ञान स्वयोग माया छन्न महिने आप अवतार नहीं खेला कला बेले निजर जोग माया को आश्रय करी निजर भगवत्ता को लुकायित कर रखी था ये प्रकार परमात्मा आपको कर नमस्कार नजम विदंत्यमी भूपा एका रामाश्च कृष्णय माया स्म जवनिका छन्नान आत्मानं कालमीश्वरं न जन विदंत्य अमी भूपा देखु प्रभु आपण ये अनेक अलग जमी ये मैंने आप गोटे जापार ना एका रामाश्च वृष्णय वृष्णि माने तुमकूल जदुवंशी माने आपण को जानी ना स्वयं आपण सहित आहार विहार कर जदुवंश लोक आपण को वास्तव में जानी ना माया जवनिका छन्नं आत्मानं आपण माया जवनिका पर्दा माया पर्दा भितर आपण रही ए प्रकार आचरण करुँचे जोटा आपण निजर देवत्व को लुकायित कर रखी माया पर्दा भितर साधारण मानव भाई आचरण कर आप कहीं जाना ना ये भगवान जानते ना आपण सहित एकासन बसवा खाଇବା पीवा बोलवा सब करुले ये जदुवंशी मैंने भी आपको जापर ना कारण आप माया जवनिका भितर आच्छन्न हो लुकायित कर रखिंट आप महाकाल एवं चतुर्दश ब्रह्मांडर मालिक किंतु आप बुझीपार ना यथा शयान पुरुष आत्मान गुणतत्व नाम मातृन्द्रियाभात न वेद रहित परम मनुष्य स्वप्न देखा बेले स्वप्नर मिथ्या पदार्थ गुड़ी सत्य बोली भावे एवं इंद्रियवान द्वारा उपलब्ध होता निजर नाम को मात्र स्वप्न शरीर ही वास्तविक शरीर बोली धरी बसे गुण तत्व यथा शयान पुरुष शोथ गोटा गाढ़ निद्रा हो स्वप्न हुए कितु निद जदि भल नहला ग्यास दोष रहा मुंड को ग्यास हेनी तेणु ये प्रकार हेले कौन हम ना स्वप्नावस्था आउ अनेक कथा मला लोक यार ये कथा जो कौन कौन आसिक स्वप्न पहुँच शयान पुरुष आत्मान गुण तत्व एवं से शोवा लोकटा अनेक कथा देखे जोटा संपूर्ण मिथ्या तेणु स्वप्न शरीरटा को
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଶରୀରଟାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଶରୀର ବୋଲି ଧରିଲେ। ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଆସିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି, ବେଗୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ବେଗୁଟାକୁ ନିଦ ଭାଜିଗଲା, ବେଗୁଟାକୁ ଦରାଣ୍ଡୁଛି। ତାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାୟତରେ ଦେଖେ, ମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଶରୀର ଉପରେ ଯାହା ଆଘାତ ଆସେ ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ ବୋଲି ଭାବେ। ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ସେଟା କିଛି ନଥାଏ, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ତମକୁ ଡରଉଥିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଶରୀରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାର ଶରୀର। ତାପରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଶରୀର ବି ଅଛି, ନାମ ମାତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟା ଭାତମ ନ ବେଦ ରହିତମ ପରମ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଶରୀର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖେ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଶରୀର ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶରୀର ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କିଏ ଦେଖେ? ଶରୀର କ'ଣ ଦେଖେ? ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଜର ଆତ୍ମା ଏ ଭିତରୁ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇକି ବୁଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଦେଖେ। ଶରୀର ତା ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଶରୀରଟା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖେ। ଏବଂ ତ୍ୱାଂ ନାମ ମାତ୍ରେଷୁ ବିଷୟେଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୟା ମାୟୟା ବିଭ୍ରମ ଚିତ୍ତ ନ ବେଦ ଶ୍ରୁତ୍ୟୁପ୍ଲବାତ୍। କହିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତ୍ୱାଂ ନାମ ମାତ୍ରେଷୁ ବିଷୟେଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଚ୍ଛୟା। ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆଣିକିରି ମନକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଦେଖେଇକିରି ମନ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପାଗଳ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ମନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମନ ଯଦି ସଂଯତ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼, ମୋର ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଚଗଲା ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ଆଣିକି ମନରେ ଥୋଇଲେ, ମନ ଆହୁରି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ରଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଘୁରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଘୁରି ବୁଲେ, କିଏ ମନ। କାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ନେଇକି ପଶେ ଏବଂ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇକିରି ସେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତର ପ୍ରଭାବରେ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ତାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ କେହି କାମ କରିବେନି, ସେ ସବୁ ଚୁପ୍ କରେଇବ। ମନ କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ସେ ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ସେ ଦବେଇ ଦେବ,
ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଭୋଗ ପଟକାଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ହରିକୀର୍ତ୍ତ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଚିତ୍ତର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଜଗତର, ସେ ବୁଝିପାରେନି ଇଏ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଜଗତର ଅତୀତ ତତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ମନର ପ୍ରଭାବରେ, ଜୀବାତ୍ମା ତ ମୁଖ୍ୟ ନା, ଜୀବାତ୍ମା ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା କଥା। ଏ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଜୀବାତ୍ମାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଜୀବାତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର ଗଢ଼ା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଏ ପ୍ରକାର ବଳ, ତାର ଏତେ ବଳୁଆ ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶୁଣିବନି କାହା କଥା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରାଏ, ସେ ଭୋଗ କରିବା ପଛରେ ଗୋନ୍ଧାଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ମାତ୍ର କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମା ନୀରବ ହେଇଯାଏ। ଜୀବାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ଧ ଜୀବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ଭୋଗ କରେ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବି, ତାର ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା, ଅହଙ୍କାର ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କାରଣ ମନ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼େନି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବା ନିଜେ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବା। এই ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା। ସେଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯିବ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ, ଚଟକଣି ବସିଲେ, ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଧା ମାରିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛଟପଟ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଆରେ ବାପା ଇଏ କେହି କାହାର ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସନ୍ଧି ହେଇକି ମରୁଛେ କଲବ ହେଇକି ନା ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ମିଶି ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବ। ସେତକ ନ କଲା ଏକ ବିଷୟର ପ୍ରଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଚୁପ୍ କରି ବସେଇ ଦେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ହେଲା ପାଠ। ତସ୍ୟ ଅଦ୍ୟତେ ଦଦୃଶୀନି ଅଘ୍ରିଂ ଅଘୌଘ ବର୍ଷ ତୀର୍ଥାସ୍ପଦଂ ହୃଦିକୃତଂ ସୁବିପକ୍ୱ ଯୋଗୀ ଉଚ୍ଛିତ ଭକ୍ତ୍ୟୁପହତା ସୟଜୀବ ପୁରୁଷାଣ ଆପୁ ଭଗତ ଗତିମଥୋ ଅନୁଗୃହାଣ ଭକ୍ତାଙ୍ଗନ। ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। এই କଥା ଚାଲିଛି। ତସ୍ୟ ଅଦ୍ୟତେ ଦଦୃଶୀ ଅଘ୍ରି ଅଘୌଘ ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚଗଲା ମନ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦଦୃଶୀ ଅଘ୍ରି ଅଘୌଘ ବର୍ଷ। ଅଘ ମାନେ ପାପ, ଉଘ ମାନେ ସମୂହ। ପାପ ସମୂହକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମର୍ଥ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ଆମେ ଆଜି ପାଇଗଲୁ। ପାଇବା ପରେ ହେଲା କ'ଣ? ତୀର୍ଥାସ୍ପଦଂ ହୃଦିକୃତଂ ସୁବିପକ୍ୱ ଯୋଗୀ। ଆମେ ଯୋଗ କରି କରି ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିପାରୁନଥିଲୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସମକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଗଲୁ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥାସ୍ପଦଂ ହୃଦିକୃତଂ, ତୀର୍ଥ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଦଧୂତ ଜଳ ତ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଯିବ କ'ଣ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥାସ୍ପଦଂ, ଆପଣ ହିଁ ତୀର୍ଥର ସ୍ଥାନ, ତୀର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ଆପଣ, ତୀର୍ଥ ବୁଲିଯିବ କ'ଣ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ପାଇଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଆଜି ପାଇଗଲୁ। ଉଚ୍ଛିତ
भक्ति पहतागाश्रय जीव पुरुषागा आम पक्ष यह बड़ सौभाग्यर विषय जे आज आम से चरण कमल दर्शन पाइगलु कहले हे प्रभु आपणकर चरण कमल हो समस्त पाप राशि को नष्ट करदे पाद पद्म क्षमता अच्छी पाप को धोईक शेष करद पाप नष्ट करदे बड़ बड़ मुनि ऋषि मैंने अत्यंत परिपक्व जोग साधना द्वारा आपणकर से ही शरण कमल को हृदय धारण करने प्रचेषा करती किंतु से छवि आम आज आपण को आम आखि आगे देखिपारू और हृदय नहीं धरी पारू जोगी मैंने जोग जोग कर धरने चेष्टा करती से आम समक्ष पाई सब से कथा धरी पकईलु एक कथा कहते हे प्रभु आपण प्रति उत्कृष्ट भक्ति द्वारा जीवर वासना लिंग स्वरूप जीवकोश नष्ट हो जाए उच्छिक्त भक्ति बहुतागाश्रय जीवकोश जीवकोश बोले कौन जीवकोश बोले गोटे स्थूल शरीर आ गोटे सूक्ष्म शरीर गोटे कारण शरीर शरीर तीन टा मृत्यु समय उपस्थित होगले ये स्थूल शरीर सर्वत्र जीवन शक्ति थाए से जीवन शक्ति चली जाए एवं सूक्ष्म शरीर को आश्रय कर जाए प्राणवायु तला छुची मार गोड़ा दला कर जीवन छाड़ी चल केवल हृदय ठू ढुक हो निश्वास जीवात्मा जीवात्मा सब जीवन शक्ति की संग्रह कर रही जाए सूक्ष्म शरीर भितर एवं सूक्ष्म शरीर बाहर की पलाए तेणु से उच्छिक्त भक्ति पहता क्षय जीव पुरुषा जिते भक्ति भाव मन संपूर्ण जीवात्मा परमात्मा पाखे नहीं मन क्षय कर परमात्मा पाखे जीवात्मा सहित मन परमात्मा सहित एकाकार हो जाए से जीवकोश भितर माने जो सूक्ष्म शरीर भितर जीवात्मा चली जाए जीवात्मा सूक्ष्म शरीर भितर चली गले ताना मुक्ति सूक्ष्म शरीर भितर जीवात्मा रहिले से ये खोल छाड़ी जीव आ गोटे खोल कि जिते सूक्ष्म शरीर सप्तदशीक लिंगम 17टा पदार्थ गढ़ा 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मैंने तो जाऊना सूक्ष्म सत्ता ज्ञानेन्द्रिय मान सूक्ष्म सत्ता कर्मेन्द्रिय सूक्ष्म सत्ता मन बुद्धि ये दुटा जीव 5 प्राण 17 जीवात्मा 18 को लेकर सूक्ष्म शरीर रही किंतु ये सूक्ष्म शरीर मृत्यु समय स्थूल शरीर छाड़ी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को आश्रय रही सूक्ष्म शरीर फुस कर पड़े जाए किंतु जदि प्रकृत साधकर साधना थी मरला समय सी प्रभुकर चरणारबिंदु को आश्रय कर जीवात्मा को लेकर परमात्मा को दर्शन कर एकाकार हो रही सूक्ष्म शरीर ये भितर नष्ट हो सूक्ष्म शरीर बाहर को जापर ना जीवात्मा थे बाहर को जाओ जीवात्मा नहीं मानने सूक्ष्म शरीर विनाश होगा तेणु स्थूल शरीर विनाश सहित सूक्ष्म शरीर को विनाश करने को हम ये शरीर थी अवस्था शरीर चलीगले साधना नहीं बापा तेणु ये सूक्ष्म शरीर को छाड़ी जीवात्मा स्थूल शरीर को छाड़ी सूक्ष्म शरीर को आश्रय रहे सूक्ष्म शरीर बाहर को पलाए आ गोटे फल भर पशे कि सूक्ष्म शरीर को छाड़ी जदि चेतना थाए और साधना कर एकाग्र चित्त भगवान को स्वरूप जीवात्मा लीन हो बोले सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होगा स्थूल शरीर सहित एवं मुक्ति मिलगला ये ना मुक्तिर पक्का पाठ आपु भवत गति मथो अनुग्रहाण भक्तान तेणु हे प्रभु आप भक्तमान को अनुग्रह करंतु से अवस्था स्थूल शरीर तो जीवात्मा खसी आस सूक्ष्म शरीर रो सूक्ष्म शरीर भितर जीवात्मा आपण को दर्शन करी केमती मुक्ति हम
এইটা ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ହେବ, ନହେଲେ ମୋଟେ ହେବନି ରେ। ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନା କରିକି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବ, ସେଠି ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମୁକ୍ତିଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତ ଆମେ ସାଧନା କଲେ ଏଇ କିଛି କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବି କି? ଜୀବନ ଆଗ ତୁମେ ସାଧନା କରୁଛ ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ କରୁଥିବା କ'ଣ କରୁଥିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁଥିବା କରିକିରି କାହିଁ କରୁଛେ ନା ଶେଷକୁ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମନେ ପଡ଼ିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସାଧନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବା ବହିରେ ନେଇକି ରହ, ନାଇଁ ନହେଲା ସେସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବେନି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇକି ରହ। ତା ମିଶେଇବାଟା ତୁମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ନେଇକି ରହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଋଷିମାନେ ବୋଲେ ପାଠଟା ତ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ ନା, ହଁ ମୁକ୍ତିର ପାଠ ଏଇଆ ନା, ହଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହାଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଟିକେ କର, ସେମାନେ ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ। ସେ ସୁଖବାଚ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇତି ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଦାସାରହଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଂ ରାଜର୍ଷେ ସ୍ୱାଶ୍ରମାନ୍ ଗନ୍ତୁଂ ମୁନୟଃ ଦଧିରେ ମନଃ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, এই প্রকার ভগবান কৃষ্ণ এবং মুনি ঋষিମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇତି ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ଦାସାରହଂ। ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦାସାରହ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଋଷିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳ ଦେଖା ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ଶେଷ କାମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତତ୍ ବୀକ୍ଷ ତାନ୍ ଉପବ୍ରଜ୍ୟ ବସୁଦେବ ମହାଯଶାଃ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଚୋପସଂଗୃହ୍ୟ ବଭାସେଦଂ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତଃ। ବସୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କ'ଣ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ନା, ପଳେଇ ଆସିଲେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ତଦ୍ବୀକ୍ଷ ତାନ୍ ଉପବ୍ରଜ୍ୟ। ସେଇ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବସୁଦେବ ଯଶସ୍ୱୀ। କାରଣ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରଣମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଚୋପସଂଗୃହ୍ୟ ବଭାସେଦଂ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତଃ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ବସୁଦେବ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ବାଚ ନମୋ ବଃ ସର୍ବଦେବେଭ୍ୟଃ ଋଷୟଃ ଶ୍ରୋତୁମର୍ହତ କର୍ମଣା କର୍ମ ନିର୍ହାରଃ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତତ୍ ଉଚ୍ୟତାଂ ତଦୁଚ୍ୟତ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ନଃ ତଦୁଚ୍ୟତାଂ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ, ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। କହିଲେ ନମୋ ବଃ ସର୍ବଦେବେଭ୍ୟଃ ଋଷୟଃ, ସର୍ବଦେବମୟ ହେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ଦେବତା। କାହିଁକିନା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ ଏମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ନା? ତମ ମନ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଅଛି କି? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ, ସଦାବେଳେ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସର୍ବଦେବେଭ୍ୟଃ ଋଷୟଃ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବତା, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବା ହେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୋତୁଂ ଅର୍ହତ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠୁ ଖସିକିରି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, ପଳେଇବ ମୋ ପାଖରୁ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ କଥା। କର୍ମଣା କର୍ମ ନିର୍ହାରଃ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍, କର୍ମ କରିକିରି କର୍ମରୁ କେମିତି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହବ କିରେ
କର୍ମ କରିବା ମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିକିରି କର୍ମ କେମିତି ହଟିବ, କୁକର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ହଟିଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇକରି ମୁକ୍ତି ହେବ। ସେ କଥା ମୋତେ ଦିଅ କହିନି ସ୍ୟାତ୍ ନହ ନହ କର୍ମଣା କର୍ମ ବିହାର। କର୍ମ କରୁଛ କର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ବିନାଶ ହେଇକିରି ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏଇ କଥାଟା କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ନହ ଉଚ୍ଚତା ମୋତେ କହିକିରି ଚାଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଜାଣିନି କି ସାଧନା ସାଧନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ନା ନାହିଁ ମ ଯାହା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପାଇଛି ତାର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ମ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେବକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବାଟ ବତା କ'ଣ କର୍ମ କରିକିରି କେମିତି ମୁଁ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି ସେ କଥା ମୋତେ ଦିଅ କହିକି ନାରଦ ଉବାଚ। ନାରଦ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବେଦଭ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ଭୃଗୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ କହିଲେ ନାତି ଚିତ୍ରବିଦಂ ବିପ୍ରା ବସୁଦେବ ଓ ବୁଭୁକ୍ଷୟା କୃଷ୍ଣଂ ମତ୍ୱା ଅର୍ଭକଂ ଜନ୍ମଃ ପୃଚ୍ଛତି ଶ୍ରେୟଃ ଆତ୍ମନଃ ନାତି ଚିତ୍ରବିଦಂ ବିପ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିପ୍ରା ମୁନୟ ଋଷୟ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନେ ଇଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକିରି ତମେ ଛାନିଆ ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ବି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନା ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ଇଏ ବାଇକ ଯିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି କେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସାଧନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାଟା କିଛି ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଧନା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ। ମୁକ୍ତିର ପାଠ ପଚାରିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଏ କଥା ନାରଦ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ବୁଭୁଷ୍ଟୟା ଶୁଦ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ବକ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆପଣ ଭୋକ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁଚ୍ଛା, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଭୋଗ ସଂସାର ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସଂସାର ଭୋଗ କରିବା କର୍ମରେ ମୁଁ ରତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ବାଟକୁ ଯିବି ଏ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ କହିବ ବସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି। ତାଙ୍କର ସାଧନା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମତ୍ୱା ଅର୍ଭକମ୍, ଇଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଲେନି, ଇଏ ଅର୍ଭକମ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମତ୍ୱା ଜନ୍ମ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନ୍ମ ପୃଚ୍ଛତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସିନା, ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିକି ଉପାସନା କଲେ ସିନା ଆଉ ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୃଚ୍ଛତି ଶ୍ରେୟ ଆତ୍ମନଃ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ସନ୍ନିକର୍ଷ ହି ମର୍ତ୍ୟାନାଂ ଅନାଦରଣ କାରଣ ଗାଙ୍ଗଂ ହିତ୍ୱାନ ତଥା ଅନ୍ୟାମ୍ଭଃ ତତ୍ରତ୍ୟ ଜାତି ଶୁଦ୍ଧ। କି ପାଠ କହିଲ କ'ଣ ଚଟକଣିକି କହିଲେ ସନ୍ନିକର୍ଷ ହୋଇ ମର୍ତ୍ୟା ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେହ ଘଷି ଆଇଲା ବୋଲି କହନ୍ତୁନି, ଜଣେ ଯେତେ ଭଗବାନ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରେ ତ ରହିବେ, ଦେହ ଘଷି ଆଇଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଇଏ ମୋରି ପୁଅ ଖାଉଛି ପିଉଛି ମୁଁ କାକେଇ ପଡ଼ିକି ଗେଲେଇକିରି ମଣିଷ କରିଛି, ଇଏ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଯିଏ ରହେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଠ ଏଇଆ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମରଣ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି କି ତାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ହାତରୁ ସେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତ୍ୟାନାଂ ଅନାଦରର କାରଣ ସେ ଅନାଦର କରନ୍ତି, ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ହେଲା ପାଠ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଗଙ୍ଗାଂ ହିତ୍ୱା, ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକିରି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ତ ଗଙ୍ଗା ଆମ ଗାଁ ନଈ ଆଉ, ତେଣୁ ଆମ ଏଥିରେ କ'ଣ ଗାଧେଇବା? ସେଇ ପାଣିଠୁ ସେ ଅମୁକ ପୋଖରୀ ପାଣି କେତେ ପରିଷ୍କାର, କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ତଳ ଦିଶୁଛି, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ ପକେଇବା। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକିରି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକି ଯାଇକିରି ଗାଧେଇଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ, ଅନାଦର କରେ। ସେଇ କାରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ତାର ବାଧକ ହୁଏ। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା।